अज दा मसला पखदा है, क्योंकि दो मीटिंगां जो सरकार वालों अज कराइयां गईयां, दोवें मीटिंगां बेसिट्टा रहीआं ने। दोवें मीटिंगां च कोई नतीजा नहीं निकलिया। गल कर रहे हैं पेरेंट्स एसोसीएशन ते स्कूलों की मीटिंग नूं लैके, फीसां नूं लैके लगातार सवाल पिछले कई दिनों तो खड़े हो रहे सी, पर अज भी वो सवाल बरकरार ने। सरकार नूं कोर्ट ने कहा है कि मीडिएटर बनो, मसले दा हल करो। अज पूरा दिन तो सरकार लगी हुई है। सरकार नाल मतलब सरकार दे सिक्ख्या मंत्री, सरकार नाल मतलब सरकार दे कानूनी पहलू एडवोकेट जनरल अतुल नंदा दोवें सवेर तो लगे हुए ने, पर सरकार दे इंटरवीन करन तो बाद, सरकार दे विचकार पैण तो बाद भी हुण तक नतीजा जीरो। क्यों? वजह की है? क्यों सहमति नहीं बन पा रही? आखिरकार स्कूल फीसां नूं लैके चलिया रेड़का खत्म क्यों नहीं हो रहा? कि स्कूल मनमानी कर रहे ने या पेरेंट्स अपनी बेबसी जाहिर कर रहे ने? दोवें चीज़ां ने। स्कूलों के खर्चे ने, स्कूल वाले साफ कह रहे हैं कि बिजली बिल तक आ रहे हैं, कनैक्शन तक कट्टे जा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मदद कर रही? जिहड़ा स्कूलों का रिजर्व फंड होंदा है वो आखिरकार किस लिए होंदा है? उहदे तो मदद क्यों नहीं की जा सकती? सरकार किसी पैकेज का ऐलान क्यों नहीं कर देंदी? दूजे पासे पेरेंट्स जिन्हां दी सोर्स ऑफ इनकम कईयां दे खत्म हो चुके ने, किसी दी नौकरी तक जा चुकी है, किसी दी तनख्वाह च कटौती हो चुकी है, किसी दियां दुकानां बंद होने करके व्यापार इस वेले नहीं चल रहे, वो कित्थों पैसे देण? वो तर्क दे रहे ने कि असी कई सालों तो लगातार फीसां दे ही रहे हैं, पर जे अज औखी घड़ी आई है तो फिर सानू आखिरकार यह हरासमेंट क्यों किया जा रहा है? सवाल वड्डे ने, दोवें पक्ष समझने जरूरी ने, पर अल्टीमेटली इन्हां दोवें पक्षां नूं समझना सरकार नूं चाहीदा। सरकार अज विचकार आई, पर अज भी गल उत्थे खड़ी है। क्यों? अज इसे दे चर्चा करांगे। वड्डी खबर दे नाल एक बार फिर तो शुरुआत करने आ। दूजे गेड़ की जिहड़ी मीटिंग है वह भी बेनतीजा रही है। मापियां ते स्कूलों की मीटिंग एक बार फिर तो बेनतीजा रही है। सो एडवोकेट जनरल अतुल नंदा, सिक्ख्या मंत्री विजयइंदर सिंगला दोवें मीटिंग दे विच लगातार मौजूद रहे ने सवेर तो लैके हुण तक। पहला सवेरे लगभग 2-2.5 घंटा मीटिंग चली, हुण लगभग 3 घंटे मीटिंग चली है, पर कोई नतीजा स्कूल फीसां नूं लैके हुण तक नहीं निकलिया। 12 तरीक नूं हाईकोर्ट दे विच सुनवाई होनी है। सरकार दोवें धिरां च सहमति आखिरकार क्यों नहीं बना पा रही? सीधा रुख करांगे राजेश चौहान दा, जो लगातार सवेर तो इस खबर पर नज़र उन्होंने रखी हुई है। कुछ पेरेंट्स भी उन्होंने मौजूद ने और लगातार सवेर तो पक्ष समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश, पहला तो मैं थोड़े तो जानकारी चाहूँगा कि आखिरकार मीटिंग का फिर कहिए कि बेनतीजा रही है, क्योंकि हाले तक कोई सोल्यूशन निकलता नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कल परसों शायद कुछ होए, पर ऑलरेडी 12 तरीक को हेयरिंग है हाईकोर्ट के विच। एक दूजा पक्ष की कुछ रखे गए हैं सवेर तो लैके हुण तक, किसी तरह की कोई चेंजेस नज़र आए? जी देखिए, बिल्कुल सुबह 2 घंटे मीटिंग हुई, अब 3 घंटे मीटिंग हुई, कुल मिलाकर के 5 घंटे की एक लंबी एक्सरसाइज हुई है। उसमें दोनों पक्षों ने, दोनों स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी बात कही है। टीचर्स से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट के अपने तर्क हैं और जो अभिभावक हैं उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के नवनीत, जो लोग पूरे 5 घंटे इस बैठक का हिस्सा रहे हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आखिर क्यों ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई? क्या आज दूसरे दौर की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई? पहले तो सुबह 2.5 घंटे की मीटिंग हुई, अब हमने 4 घंटे, एजी साहब थे, मिनिस्टर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे, टीचर्स के जो वहाँ पे वकील थे या फिर जो ये स्कूलों की तरफ से आए थे और हम वहाँ जो पेरेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम सब बैठे थे। हमने अपना पक्ष रखा वहाँ पे। टीचर्स के जो आए थे उन्होंने अपना, जो स्कूल के आए थे उन्होंने अपना पक्ष रखा वहाँ पे। सरकार ने हमें बहुत ही आराम से सुना और हमारी बातों को समझा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं निकला। हमें पूरी आशा है कि इसमें से बहुत कुछ निकल जाएगा, क्योंकि ये एक दोनों का पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी था, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो 22 मई को इंटरिम ऑर्डर आया था, वहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से हक अपना पक्ष नहीं रखा गया था, वो सिर्फ स्कूल्स की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। अगर हमारा पक्ष ही नहीं रखा जाएगा तो हमें कौन समझेगा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, वो नहीं पे कर सकते।
तो इस जो मीटिंग का आप कह लो कि सबसे ज़्यादा हम फ़ायदा पेरेंट्स को होगा, ये आशा है और ये हमें लग रहा है कि ऐसा पक्का होगा। आपको उम्मीद है? पेरेंट्स एसोसिएशन से कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप भी यहाँ काफ़ी देर से खड़े थे, पहले आपको बुलावा नहीं आया लेकिन बाद में आप अंदर गए, क्या लगता है इस नेगोशिएशन से कुछ निकलेगा? देखो ये अभी तक जो भी सुबह भी मीटिंग हुई, बिकॉज सुबह की मीटिंग में हम पार्ट नहीं थे, अभी इवनिंग टाइम जो दोबारा बुलाया गया वहाँ पे हम खड़े थे, बट जो भी निकल रहा है, क्योंकि सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी है। जो अगर सरकार चाहती तो पहले ही ये चीज़ सिचुएशन जहाँ पे क्रिएट ना होती, बिकॉज ऑफ एक पक्ष पहले भी सुना उन्होंने, स्कूल एसोसिएशन का सुना एंड ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाल दिया। अभी जब स्कूल एसोसिएशन जो है वो कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट में लगा के वन साइडेड जो है, क्योंकि वीसी 15 मिनट की सुनने के बाद में वो चीज़ का ऑर्डर निकला कि 70% ट्यूशन फीस का। बट जब लगा कि ये मामला या बहुत उलझ रहा है एंड पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਅਗਰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕॉज ਆਫ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਐਂਡ वन ਸਾਈਡਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡੂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ 10 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 10 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ बहुत गुंजलदार है, उलझा हुआ है। सुनैना जी, सबसे बड़ी बात ये है, जो सुबह भी मीटिंग हुई अब भी हुई, मुख्य बात क्या है, पेच किस बात पर अड़ रहा है सबसे बड़ा? पेच अड़ने की बात यह है कि शायद एक मीटिंग में उतना रिज़ल्ट नहीं निकल सकता, उसको और भी मीटिंग्स में चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर घर में पेरेंट्स हैं, उनको फ़ीस भरनी है, बच्चा पढ़ रहा है, हमने बच्चे पढ़ाने हैं, हम फ़ीस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उतनी फ़ीस देने के लिए तैयार है जितनी हमें पढ़ाई इन्होंने, जितना हमें इन्होंने हमारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया। इस ये आपका पक्ष है कि हम उतनी फीस देंगे जितना पढ़ाया, लेकिन जो टीचर्स एसोसिएशन या फेडरेशन स्कूल की है वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? उनका अपना पक्ष है, वो उनका पक्ष ये है कि उनके और भी खर्चे हैं जो कि शायद हमें ना इतना पता हो, उन्हें ज़्यादा पता हो इस बात का कि ये जो खर्चे हैं ये उनके पास, अब भी उनके पास बिल थे, वो दिखा रहे थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो कि हमें लगा कि दोनों को सुनना बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ही रिज़ल्ट निकालना ज़रूरी है। हमें ये एक जो अपॉर्चुनिटी एजी साहब को उनमें जो एक ट्रस्ट दिखा के कोर्ट ने दी है कि सबको बिठाओ, पक्ष सुनो और इसका रिजल्ट निकालो, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। एक मीटिंग में अगर नहीं होगा तो और भी मीटिंग होंगी, पर हम पेरेंट्स के लिए आखिर तक लड़ेंगे। ठीक है, इतनी लंबी नेगोशिएशन हुई, कहीं ना कहीं जो स्कूल एसोसिएशन फेडरेशंस हैं उनकी तरफ से कोई एक इशारा तो किया गया होगा कि हमें इतना चाहिए, इतने फीसदी पे सहमत हो जाएंगे। 70 की बात कोर्ट की तरफ से आई थी, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। उनका ये मानना है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर जो किया है, जो 22 मई को इंटरिम ऑर्डर 70% वाला किया था वो ठीक है, जो कि शायद वो उनके पक्ष में है तो वो उसको ठीक बोलेंगे। हमें नहीं सुना गया तो हम उसके अगेंस्ट हैं, हम नहीं बोलेंगे कि वो हम नहीं मानते वो उस ऑर्डर को, क्योंकि हमें नहीं सुना गया था अभी। अब शायद यहाँ पे हमें सुना भी गया है और इसका रिज़ल्ट हमारे पक्ष में हो सकता है। आप भी बैठक का हिस्सा रहे हैं, क्या लगता है सिरे बात चढ़ेगी और क्यों नहीं सिरे चढ़ पड़ रही है? देखिए, मामला बात यह है, सिरे चढ़ने की बात नहीं है। दोनों तो पक्ष बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, दोनों का पक्ष, दोनों पॉजिटिवली बातचीत कर रहे हैं। मामला इतना पेचीदा है एक्चुअली कि उसमें बहुत सारे पेच हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो स्कूल्स हैं वो जो एफिलिएशन के बायलॉज हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, और स्कूल्स ही कोर्ट में गए हैं ये कहने के लिए कि हमें ट्यूशन फीस से हमारा गुजारा नहीं होने वाला। तो अब जब कोर्ट ने 70% का ऑर्डर किया उनको, तो वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे वकील ने, पेरेंट्स के वकील ने, जैसे सुनैना जी ने बताया है, चरणपाल सिंह जी ने बताया है कि जैसे ही उनसे उनके खर्चों का ब्यौरा मांगा गया, 3 साल की रिटर्न्स मांगी गई, उनके टीचर्स की सैलरी मांगी गई,
तो इतना बौखला गए हैं वो किसी ना किसी तरह से अपना कोर्ट से खड़ा छुड़वाना चाह रहे हैं, बस ये मामला है। और पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पहले पंजाब गवर्नमेंट का कुछ अच्छा स्टैंड नहीं था। स्टार्टिंग में जब पहले दिन सुनवाई हुई है, 15 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, तो हमारा ये ऐतराज़ था कि एजी नंदा साहब वहाँ क्यों प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि मामला एक दो बच्चों का नहीं है, एक दो पेरेंट्स का नहीं है, तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख की आबादी है पंजाब की, उसमें से मान लें 1 करोड़ तो पेरेंट्स हो गए ना। तो ये मामला 1 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ था। तो हमें ये उम्मीद थी कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एजी नंदा साहब पेश होंगे, लेकिन आप दोनों बैठकों में हिस्सा रहे, सुबह भी अभी भी। अभी की बैठक में कुछ गर्मा गर्माई भी हुई थी, कुछ तीखी नोकझोंक भी हुई थी, क्या ऐसी वजह है? सुबह से लेके जो आज तक हुआ है, और जैसे आपने पूछा कि अभी तक कोई आउटपुट क्यों नहीं निकली, क्योंकि मसला और ये जो बीमारी है ये गंभीर है। ये कोई 2 दिन की या अकेले कोविड की नहीं है। कुछ रूलिंग या लॉज कुछ ऐसे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिन पे वर्कआउट करना ज़रूरी है, ताकि अब जो ये नेगोशिएशन चल रही है, जो मेहनत हो रही है सबकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और अपने जो स्कूल की तरफ से और जो सरकार के नुमाइंदे बीच में बैठे हैं, ताकि एक ऐसा सलूशन निकाला जाए कि आने वाले वक्त में ऐसा सिस्टमाइज़ किया जाए सिस्टम को, आगे को किसी को तकलीफ ना आए। इसलिए थोड़ी मेहनत हो रही है, इसलिए जो मीटिंगों का दौर है चलेगा, क्योंकि मुद्दा गंभीर है, बीमारी गंभीर है। जितनी गंभीर बीमारी है इसका 1-2 सीटिंग में इलाज होना इतना आसान नहीं है, इसलिए बैठेंगे और इसका पक्का इलाज निकालेंगे ताकि सिस्टम बन जाए। जब ये बैठक शुरू हुई थी आप लोग बाहर खड़े थे, आपको अंदर नहीं बुलाया गया था, तो इसी तरह से बहुत सारी फेडरेशंस हैं, बहुत सारे पीटीएम पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन जैसे होती हैं, उस तरह से आपकी पेरेंटल एसोसिएशंस हैं। तो क्या वो लोग सहमत हो जाएंगे यदि आप कुछ लोगों की नुमाइंदगी के बीच में ये फैसला हो जाए? ऐसा है कि हम जो जहाँ पे आए हैं, हम एक पेरेंट्स को 22 ज़िले जो पंजाब के हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेवोल्यूशनरी पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब की तरफ से हैं, हम 22 के 22 ज़िलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने एक आवाज़ भी दी है, एक नारा दिया है, साझा पंजाब साझा आवाज़, साझी आवाज़। सो वो टोटल पंजाब की बात करें, हम ये इंडिविजुअली एक पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं इस मामले में। तो हमें क्योंकि उन 22 के 22 ज़िलों के पेरेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि ठीक है, यू आर ऑथराइज्ड। हमारे बाकी भी एसोसिएशन के मेंबर हैं जहाँ पे खड़े हुए। सो हमें एक वो सोल्यूशन निकाला, ना कि हमें एक इंडिविजुअली। देखो जैसे पहले कहा गया भी 1 करोड़ पेरेंट्स की बात है। सो बड़ी बात है कि जो अफिलिएशन बाय लॉ, सबसे बड़ी बात क्यों कि आज मिनिस्टर साहब भी बैठे थे, एजी साहब भी बैठे थे, वो कानून के वाहक हैं, बट अफिलिएशन बाय लॉज की वायलेशन करना सबसे बड़ा इशू है। आज तक जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं, चाहे कि अभी 14/5 को जो ऑर्डर निकाला गया था विजेंद्र सिंगला जी की तरफ से, सो उस ऑर्डर्स की भी वायलेशन की गई, स्कूलों ने की, क्योंकि उन्होंने कहा ट्यूशन फीस लेनी है, तो सभी स्कूलों ने क्या किया कि बाकी फंड्स को उसी में डाल के तो ट्यूशन फीस का नाम दे दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया 70% टोटल स्कूल फीस, उन्होंने टोटल स्कूल फीस को ले लिया, फिर उसमें ट्यूशन फीस भी आ गई, उसमें एनुअल चार्जेस भी आ गए, उसमें बिल्डिंग फंड भी आ गई, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई। तो यही मैसेज सर्व करना शुरू कर दिया। इवन दैन एक बात और है कि जो बच्चे LKG UKG एंड नर्सरी में पढ़ रहे हैं, वो बच्चों के स्कूल्स वाले भी वो उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिया कि 7409 जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वी आर टेकिंग अ फीस, जबकि वो जो क्लासेस हैं वो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही नहीं आती हैं। वो तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसमें है, ना कि जो एजुकेशन पॉलिसी है। एजुकेशन स्टार्ट होती है 1st क्लास से लेकर 12th तक जो स्कूलिंग है, सो उसके अंडर आते ही नहीं है। सो सबसे बड़ी बात है कि वायलेशन तो वहाँ पे है, वायलेशन तो ज़मीनी पद्धर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इमोशनली हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, वो सिखाना चाहता है, बट वहाँ से उसकी लूट स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अफिलिएशन बाय लॉज की बात करें, कोर्ट के ऑर्डर्स की बात करें, अभी जितने भी, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जितने भी स्कूल्स एसोसिएशन ने जो केस लगाया उसमें जो 7 रिप्रेजेंटेटिव हैं स्कूल की तरफ से, उनमें से 4 तो पहले ही जिनके ऊपर ओवर चार्जिंग फीस का जो है वो जब 372 पेज की रिपोर्ट थी जस्टिस अमरदत्त कमेटी ने सबमिट की, उसमें उनका नाम मेंशन्ड है कि इन्होंने ओवर चार्ज फीस की है। सो उसमें उनको पेनलाइज किया गया एंड वही पेरेंट स्कूल जो है वो अभी यहाँ पे आके रेमेडी मांगना चाहते हैं 70% जो ऑर्डर लिया गया है। सो सबसे बड़ी ऑनलाइन जो एजुकेशन का एक लॉजिक दिया जा रहा है उसके लिए फीस मांगी जा रही है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं उससे? ऑनलाइन एजुकेशन किस लिए? आप क्या समझते हैं कि जो 5th का बच्चा है, 4th का बच्चा है, वो ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब समझता है? बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन किसके लिए है? कम से कम 10th 8th 9th का बच्चा तो हो,
और फिर जब हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ऐप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जूम ऐप को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये जूम ऐप जो है वो सेफ़ नहीं है, उसके बावजूद हम जूम ऐप से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मतलब वायोलेशन कहाँ तक नहीं कर रहे हम लोग, नर्सरी के बच्चे वायलेशन हो रही है। सुनैना जी, आप एक वकील भी हैं, उस नाते से यदि बात करें, यदि ये मामला यहाँ पर आपसी सहमति से नहीं सुलझता है तो आगे आप इसको किस दिशा में जाता देख रहे हैं? मेरी तो आशा यही है और मुझे विश्वास भी है कि ये आपसी सहमति से ही होगा। हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा 1% भी पॉसिबिलिटी अगर नहीं होगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो फैसला देंगे। सीधी बात ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक पेरेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के पेरेंट्स, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही, हम पंजाब में लड़ रहे हैं, मैं सबको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सारी जानकारी ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦਾ ਫਸਾਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, मैं बड़ा क्लियर रहते तो एक सवाल करूंगा कि सरकार का स्टैंड नहीं कुछ क्लियर नजर आ रहा। सरकार मीडिएटर बन गई, हाई कोर्ट ने कहता, सरकार ने बिठा लिया, पर आज पूरे दिन बैठण का लगभग 5 घंटे मीटिंग करने का नतीजा कोई नहीं निकल रहा या सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं नजर आ रहा। बड़ा सीधा सवाल। बाजवा जी, इस तरह है कि ये इशू जड़ा है, पहला तुहाडे टीवी नूं, तुहाडे चैनल मैं बधाई देना चाहना कि तुसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के उत्ते डिस्कशन कल भी की और अज भी कर रहे। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। ये इशू लोगों के नाल जुड़िया। इत्थे पहले कॉलर ने कहा 1 करोड़ लोग इन्हां जुड़े ने, चाहे स्टूडेंट ने, चाहे पेरेंट्स ने, चाहे परिवार ने। तो ये पंजाब के लोगों का मुद्दा है और इहदे ते डिस्कशन होना, आपस में गलबात करना बड़ा जरूरी सीगा। सवाल यह है, मेरा नजरिया हो रहा कि ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। देयर इज ए सिनर्जी बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। टीचर और माँ-बाप मिल के बच्चे ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ 'ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੀਚਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ 65% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ? ਤੇ ਕਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜੇ 15% ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ 85% ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70% ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਨਾ ਆ ਲਓ ਬਜਟ ਫੜੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੋ ਚੁੱਕਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ। ਵਧਵਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੋਲ ਵੀ ਦੇ ਨਾ, ਓਪਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਊਂਗਾ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕਰੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਹੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਬਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 65% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 35% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਪੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣ? ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖਣ? ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਣ? ਮਾਪੇ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੇ YPS ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਮੋਹਾਲੀ YPS ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਈਮੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ 25,000 ਤੋਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ 500 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ 25-30 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਓਗੇ, 500 ਬੱਚੇ ਦਾ 15, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ 25,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ 2-4 ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ, ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਵ ਆਫ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ? ਦੇਖੋ ਬਦਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3ਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਲੈਣ, ਪਰ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਆ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੱਗਾ ਦਾਇਆ ਹਰੇਕ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਪ ਤੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਪੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 4 ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 4, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ WhatsApp ਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨਵਸ ਹੈ, 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 24 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਫॉर ਦੀ ਸਕੂਲਸ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ 15 ਤੋਂ 20% ਲੋਕ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਿਨ ਹੋਤ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦਾ ਜੇ। 15 ਤੋਂ 20% ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਵਾ ਚਾਹੇ ਡਿਲੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ।
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਆ ਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਵਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 70% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। 3500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਮੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਨਾ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਪਰ ਮੰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ 1500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਬਚਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ 3500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, 1500 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3500 ਕਾ ਖਰਚਦੇ ਪਏ ਜੇ? 3500 ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ 3500 ਖਰਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟਾਟ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 3.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 5 ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ 22 ਦਿਨ, ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ 2200 ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ 2200 ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। 2200 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3500 ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਮਾ ਟਾਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਟੀਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਅੱਜ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੌਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਟ ਪਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ? ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ? ਹਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਫੀਸ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਫੀਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। 10 ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਟਾਲੇ 2,000 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ 85 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 85% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, 92% ਹੁੰਦਾ, 97% ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਣ ਕੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ +2 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਈਏ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ, ਪਰਿਮਲ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਪੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਬਲਾ ਕਰਤਾ, ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ? ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਬਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 3 ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 70 ਚੋਂ 62 63 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 65% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਖੀਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਗਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਲਾ ਕਮੈਂਟ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਵਿਨਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਦਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਅਨਐਡਿਡ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਅਖੀਲਾ ਕਮੈਂਟ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਤੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।